गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको अ, पृथ्वीराज रासो के बारे में मैं बताती हूँ। आपको मालूम है, हिंदी रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास को 4 काल विभागों में विभाजित किया है। वे हैं आदिकाल, पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। आदिकाल का और दूसरा नाम क्या है? वीरगदा काल। वीरगदा काल का नाम क्यों दिया रामचंद्र शुक्ल ने? क्योंकि क्यों दिया कि उस काल की प्रवृत्ति क्या है? उस काल में भारत में युद्ध ही चल रहा था। पूरे पूरे भारत में युद्ध ही युद्ध वातावरण था। इसी युद्ध वातावरण राजाओं ने अपने प्रताप को प्रमाणित करने के लिए, अपने वीरता को दिखाने के लिए वे युद्ध करते, आपस में लड़ते रहते थे। इसलिए पूरे समाज में युद्ध ही युद्ध का वातावरण था। इस युद्ध वातावरण के कारण ही रामचंद्र शुक्ल ने इस समय को क्या नाम दिया? वीरगदा काल। आपको पहले क्लास में ही आपको बोल दिया कि आदिकाल की विशेषता क्या है। आदिकाल में माने ये कवि कहाँ रहते थे? ये राजाओं के दरबार में रहते थे और ये राजाए अपने राजा के वीरतापूर्ण गाथाओं को ही अपने काव्य में लिखते थे। उसी प्रकार चंद बरदाई एक महाकाव्य के पहले आदि कवि कहते हैं। ये अपने राजा के चंद्रबरदाई के जीवन चरित्र को पृथ्वीराज रासो नामक काव्य में, महाकाव्य में लिखा था। ये चंद्रबरदाई कौन है? चंद्रबरदाई भी एक कवि हैं। वे पृथ्वीराज रासो के दरबार में रहते थे। असल में कह सकते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई एक ही दिन में, उनका जन्म तिथि एक ही है। माने दोनों एक दिन ही पैदा हुए थे और दोनों की शिक्षा दीक्षा एक दूसरे से दोनों मिलकर ही किया था। और कहते हैं कि इनका मृत्यु भी एक ही दिन एक साथ हुआ था। ये दोनों में इतना घनिष्ठ मित्रता थी। हर कहीं पृथ्वीराज कहीं भी जाने पर, पृथ्वीराज कहाँ रहता है या चंद्रबरदाई भी वही रहता था। माने हर क्षण पृथ्वीराज के साथ ही चंद्रबरदाई रहता था। इतना घनिष्ठ मित्रता उन दोनों के बीच में है। इसी पृथ्वीराज अपने राजा के गाथाओं की ही यह चंद्रबरदाई ने अपने काव्य में वर्णन किया। पृथ्वीराज ने जो भी युद्ध किया था उन युद्धों का वर्णन किया था। पृथ्वीराज हमारे भारत के अंतिम सम्राट हैं। हमारे भारत के अंतिम सम्राट हैं, महान योद्धा हैं, महान वीर हैं, युद्धवीर हैं। वे जितने भी युद्ध किया, सभी युद्धों में वे जीत देते। इसी वीरता को देखकर ही दिल्ली सिंहासन को इसे दिया गया है। और दिल्ली सिंहासन के सम्राट बनने पर वे कई युद्ध किए थे। कई लोगों को, कई राजाओं को हराया और सब कई राज्यों को अपने हड़प कर लिया। इस प्रकार पृथ्वीराज में जो वीरता है, जो वीरता से युद्ध किया है, इन युद्धों का वर्णन चंद्रबरदाई ने इस पृथ्वीराज रासो में वर्णन किया। और एक है पृथ्वीराज का प्रेम व्यवहार, प्रेम गाथा। जो पृथ्वीराज की जो प्रेम गाथा है, उस गाथा को भी इस पृथ्वीराज रासो में वर्णन किया है। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता से पृथ्वीराज का प्रेम व्यवहार है, प्रेम गाथा है। कन्नौज की राजकन्या संयोगिता को वह प्यार करता है, उसे पाने के लिए युद्ध भी करता है, युद्ध करके उसे पाता है। उस कहानी को भी इस पृथ्वीराज रासो में है। संयोगिता को पाने के लिए, संयोगिता को प्यार करने का विषय संयोगिता के पिता जयदेव को मालूम होता है।
तब जयदेव क्या करता है, जयदेव को पृथ्वीराज रासो से नहीं लगता, इसलिए पृथ्वीराज से शत्रुता है। माने पृथ्वीराज की वीरता को देखकर उसे जयदेव को ईर्ष्यता है, द्वेष है। इसलिए वह क्या करता है, अपनी राजकुमारी संयोगिता के लिए एक स्वयंवर रखता है। इस स्वयंवर में सभी राजाओं को निमंत्रण देता है, पर पृथ्वीराज को निमंत्रण नहीं देता। और क्या करता है, दरबार के बाहर एक पृथ्वीराज के एक शिला को रखते हैं, शिला को रख देता है। रख दे से उसे इस प्रकार अपमान करता है। इस विषय को पृथ्वीराज को मालूम होता है। पृथ्वीराज को मालूम होने पर वह उस विग्रह को पास वह जाकर खड़ी होता है। यह स्वयंवर होते समय पृथ्वीराज जाकर इस विग्रह के पास जाकर खड़ा होता है। संयोगिता सभी राजाओं को वहाँ कई राजाएं होने पर भी, रहने पर भी जाकर बाहर इसी पृथ्वीराज को माला डालता है, गले में माला डालता है। और उसी समय गले में माला डालने के बाद पृथ्वीराज ने इस संयोगिता को घोड़े पर सवारी करके ले जाता है। इसको देखकर जयदेव ने अपने सेना को युद्ध करके बंदी में ले आने को अपने सेना को आज्ञा देता है। पर जब वह देखता है कि उसकी बेटी पृथ्वीराज के साथ घोड़े पर बैठकर चली जाती हैं, तो उसे मालूम पड़ता है कि अपनी बेटी भी पृथ्वीराज को वर लिया है, माने पृथ्वीराज को प्यार किया है। इसलिए पृथ्वीराज से युद्ध करना छोड़ देता है। इस प्रकार पृथ्वीराज की जो प्रेम कहानी है, उस प्रेम कहानी को भी पृथ्वीराज रासो में चंदबरदाई ने वर्णन किया। और एक दूसरा कहानी भी इसमें वर्णन किया गया है। हमारे गजनी अफगानिस्तान के गजनी राज्य के मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज की वीरता पर भी ईर्ष्या रहती थी। उसको दिल्ली सिंहासन पर उसका नज़र पड़ी। दिल्ली सिंहासन को वह हड़प लेना चाहता है, इसलिए कई बार दिल्ली पर हमला किया। 17 बार भारत में हमला किया, पर 17 बार भी वह हार कर पीछे भाग लिया। हर समय वह पृथ्वीराज उसे हार लेता था और क्षमा भिक्षा देता था। हर बार इस प्रकार क्षमापन देते हुए माफ़ करता था, हर समय माफ़ करता था और उसे छोड़ देता था। इस प्रकार 17 बार ऐसा ही उसके साथ युद्ध किया और माफ़ करके वापस भेज दिया। लेकिन 18 बार वह गजनी के सेनापति मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हार लिया और बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले जाता है। अफगानिस्तान में ले जाकर वहाँ गजनी राज्य में उसे बंदी बना लेता है। वहाँ बंदी बना कहते हैं कि जयदेव ने ही घोरी को पृथ्वीराज को हराने में उसका जयदेव का ही हाथ है। लेकिन यह प्रमाणित नहीं है, क्योंकि किसी ने अपनी बेटे की सुहाग को दूर करना नहीं चाहता, इसलिए वह अपने दामाद को कैसा उसे सौंपता है, इसलिए यह प्रामाणिक नहीं मानता है। बाद में प्रामाणिक नहीं मानता है। और इस विषय को जब मोहम्मद गोरी ने उसे अफगानिस्तान ले जाता है, इस विषय मालूम होकर चंदबरदाई भी वहाँ जाता है। वहाँ जाने पर चंदबरदाई को अपनी राजा की स्थिति मालूम पड़ती है।
राजा उस गजनी के सेनापति घोरी ने क्या करता है, शिक्षा के रूप में पृथ्वीराज के दोनों आंखों को गरम सलाकम से नाश करता है। इससे उसका दोनों आंख चले जाते हैं, दोनों आंख चले जाते हैं। वह पृथ्वीराज अंधा बन जाता है। इस अंधेपन की स्थिति को जानकर चंद को बहुत दुख लगता है। इसलिए चंद और पृथ्वीराज एक योजना बनाते हैं कि क्या कि पृथ्वीराज को एक कला है। वह उसे शब्दभेदी छेड़ता है। माने क्या है कि पृथ्वीराज आंख बंद करके तीर पर जहाँ शब्द आता है उस शब्द के पर तीर चला सकता है। इसी कला को प्रदर्शन के लिए चंदबरदाई ने गोरी को गोरी को अनुमति मांगता है, गोरी को अनुमति मांगता है। अनुमति मांगने पर एक दिन प्रदर्शन गोरी के दरबार में इस प्रदर्शन का इंतज़ाम किया जाता है। इसे इंतज़ाम किया जाता है। उस इंतज़ाम करने के बाद चंदबरदाई ने एक दोहे को पढ़कर वह गोरी कहाँ बैठा है उस दोहे के द्वारा उसे बताता है। इसे बताने पर पृथ्वीराज ने घोरी के जहाँ है वहाँ तीर चला के उसे मार देता है। मोहम्मद गोरी मर जाता है। मर जाने पर इन दोनों ने अपनी इस बेहद स्थिति पर वे यहाँ रहना नहीं चाहते। इसलिए वे दोनों दोनों को तलवार मार के दोनों मर जाते हैं। अब भी दोनों मर जाते हैं। मर जाने पर पृथ्वीराज के लाश को वहाँ माने अफगानिस्तान में ही दफनाते हैं, यहाँ नहीं लाया जाता है। आज भी अफगानिस्तान में पृथ्वीराज के जो समाधि हैं उस पर अफगानिस्तान के जो लोग हैं, गोरी वंश के जो लोग हैं, चप्पल मारते हैं, क्योंकि अपनी राजा गोरी का पृथ्वीराज ने ही मार लिया। इसलिए उनको पृथ्वीराज से बहुत द्वेष है। इस प्रकार इस सारी कहानी पृथ्वीराज रासों में इस चंदबरदाई ने वर्णन किया। असल में आपको एक डाउट आ सकता है, क्या है कि ये तो पूरा इस काव्य को किसने पूरा किया? कि पृथ्वीराज की इस माने जब अफगानिस्तान में ये दोनों रहते हैं, माने चंदबरदाई और पृथ्वीराज रहते हैं, उसका पूरा भाग चंदबरदाई के पुत्र जलहन ने इस महाकाव्य को पूरा कर लिया। और आगे भी कुछ जलहन के साथ और कुछ कवियों ने भी इस महाकाव्य को पूरा कर लिया। यह 2500 पृष्ठों की एक महाकाव्य है। इस 2500 पृष्ठों और 69 समय माने चैप्टर के महाकाव्य है। यह पिंगल भाषा में लिखी हुई है। पिंगल भाषा माने राजस्थानी मिश्रित हिंदी है। इसमें इस प्रकार यह एक महान काव्य है। पर कुछ लोग कहते हैं कि यह प्रमाणित नहीं है, इसमें कुछ संदिग्ध हैं। और माने पृथ्वीराज के इतिहास में पृथ्वीराज के जीवन चरित्र और इस महाकाव्य में चंदबरदाई से वर्णित जीवन चरित्र में कुछ संदिग्ध हैं, अप्रमाणित हैं। लेकिन कुछ लोग कहता है कि ये तो प्रमाणित हैं, क्योंकि कुछ हिंदी पृथ्वीराज के इतिहास में पृथ्वीराज के बारे में जो
कथा हैं और इसमें जो कथा वर्णित हैं इन दोनों के बीच माने समय में और कुछ विषयों में प्रमाणित अलग हैं। इसलिए सभी लोगों माने इसकी प्रमाणता पर कुछ संदिग्ध हैं। इस प्रकार इस कहानी इस महाकाव्य पृथ्वीराज रासो का जीवन से संबंधित हैं। चंद्रबरदाई ने अपने राजा के जो गाथा हैं इसी गाथा को जो युद्ध गाथाएं हैं जो प्रेम कहानी है उस प्रेम कहानी और युद्ध गाथाओं को इसमें वर्णन किया है। స్టూడెంట్స్ ఇప్పటివరకు నేను మీకు హిందీలో చెప్పాను కదా, ఇదంతా కూడా ఎవరు దేని గురించి అంటే చంద్రబరదాయి రాసిన పృథ్వీరాజు రాసో గురించి అని పృథ్వీరాజు గురించి. ఎందుకంటే ఆది కాలంలో మొదటి మహాకావ్యం ఏంటి అంటే ఈ యొక్క చంద్రబరదాయి రాసిన పృథ్వీరాజు రాసో అని మనం చెప్పచ్చు. ఈ పృథ్వీరాజ్ రాసో 2500 పేజీలతో పేజీల్లో రాయబడ్డది. ఇందులో 69 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి ఇందులో. తర్వాత ఇందులో వాడబడిన భాష ఏంటంటే పింగల్ భాష, అంటే రాజస్థానీ మిశ్రిత్ హిందీ అంటాం దీన్ని. రాజస్థానీ యాస్తో కలపబడి ఉన్న హిందీ అని మనం చెప్పచ్చు. ఇక్కడ ఈ రకంగా అసలు ఈ పృథ్వీరాజ్ రాసో ఈ కావ్యంలో ఎవరి గురించి ఉంది అంటే ఈ యొక్క కావ్యంలో ఏంటంటే చంద్రబరదాయి తను ఏ ఆస్థానంలో అయితే ఏ రాజు ఆస్థానంలో అయితే ఉన్నాడో ఆ రాజు గురించి ఆ రాజు చేసిన యుద్ధగాథల గురించి ఉంది. చంద్రబరదాయి పృథ్వీరాజు యొక్క ఆస్థానంలో ఉన్న కవి. పృథ్వీరాజు ఎవరు? భారతదేశంలోని భారతదేశం యొక్క అంతిమ చక్రవర్తి అని మనం చెప్పచ్చు. చాలా ఒక గొప్ప చక్రవర్తి, హిందూ సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించిన ఒక గొప్ప చక్రవర్తి. ఎన్నో యుద్ధాలు చేసి ఎంతోమందిని ఓడించి ఈయన తన సింహాసనాన్ని ఎంతో పటిష్టంగా తయారు చేశాడు. ఇతని యొక్క గాథల్ని ఈ యొక్క చంద్రబరదాయి తన యొక్క ఈ పుస్తకంలో పృథ్వీరాజు రాసోలో వర్ణించి చెప్పాడు. తన రాజు యొక్క ఎంతమంది భార్యలు ఉన్నారు, ప్లస్ ఏంటంటే అతని యొక్క ప్రేమ గాథ. ఈ పృథ్వీరాజు రాసో ఏంటంటే కన్నౌజ్ రాజ్యానికి చెందిన జయదేవుని కూతురైన సంయోగిత అనే రాజకన్యను ప్రేమిస్తాడు. ఆ ప్రేమించిన అమ్మాయిని పొందడం కోసం ఆ రాజ్యం మీదకి యుద్ధానికి కూడా వెళ్తాడు. అయితే జయదేవునికి ఈ యొక్క పృథ్వీరాజు యొక్క ప్రతాపం పట్ల ఈర్ష్య కలుగుతుంది. ఈర్ష్య కలిగి ఒకసారి ఏం చేస్తాడంటే తన దర్బార్లో తన కన్యకి కోసమని స్వయంవరం ఏర్పాటు చేస్తాడు. పెళ్ళికి స్వయంవరం ఏర్పాటు చేస్తాడు. ఎంతోమందికి రాజులకి ఆహ్వానం పంపుతాడు. కానీ పృథ్వీరాజుకి మటుకు ఆహ్వానం పంపడు. ఈ విషయం తెలిసి ఇంకా ఈ యొక్క పృథ్వీరాజుని అవమానించాలని చెప్పేసి ఏం చేస్తాడంటే ఈ యొక్క రాజ్ దర్బార్ బయట ఒక పృథ్వీరాజు యొక్క విగ్రహాన్ని పెట్టిస్తాడు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న పృథ్వీరాజు వెళ్ళి ఆ టైంకి ఆ స్వయంవరం జరిగే టైంలో ఆ విగ్రహాన్ని పక్కకు తప్పించి ఆ ప్లేస్లో నిలబడతాడు. అయితే ఈ స్వయంవరం జరిగే టైంలో ఎంతోమంది రాజులు వస్తారు. అంతమంది రాజులు ఉన్నా కానీ ఈ యొక్క సంయోగిత బయట దర్బార్ దగ్గర బయట నిలబెట్టిన ఆ విగ్రహం నిలబెట్టిన ఆ యొక్క విగ్రహానికే దండేస్తుంది. కానీ ఆ టైంలో అక్కడ నుంచున్నది పృథ్వీరాజు. దండ వేయగానే అక్కడి నుంచి ఆమెను తీసుకొని పృథ్వీరాజు వెళ్ళిపోతాడు. గుర్రం మీద వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంటే ఆ యొక్క జయదేవు ఇది గుర్తించి తన సైన్యాన్ని యుద్ధానికి పంపితే ఆ వెంబడించేటప్పుడు చూస్తాడనమాట. తన యొక్క పృథ్వీరాజు యొక్క వెనక తన కూతురు కూర్చొని వెళ్ళడం చూసేటప్పటికీ ఓకే, తన యొక్క కూతురు కూడా పృథ్వీరాజుని వరించింది మాట అనుకొని ఇంకా ఆ యొక్క యుద్ధాన్ని ఆపేస్తాడు. ఈ రకంగా ఈ ప్రేమగాథనంతా కూడా ఈ యొక్క పృథ్వీరాజు రాసోల్లో చంద్రబరదాయి వర్ణించాడనమాట. ఇంకా ఈయన ఎన్నో యుద్ధాలు చేశాడు పృథ్వీరాజు. ఆ యుద్ధగాథలన్నీ కూడా దీని మీద ఈ యొక్క పుస్తకంలో ఉన్నాయి.
అయితే మన భారతదేశం మీద ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌కి చెందిన గజనీ అనే రాజ్యానికి చెందిన సేనాపతికి మన యొక్క ఢిల్లీ సింహాసనం మీద కన్ను పడుతుంది. కన్ను పడి అతను ఎలాగైనా ఢిల్లీ సింహాసనాన్ని సొంతం చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో చాలా సార్లు మన భారతదేశానికి దండెత్తుకొస్తాడు. ఎన్నిసార్లు దండెత్తుకొచ్చినా పృథ్వీరాజు అతన్ని ఓడిస్తూనే ఉంటాడు. అలా 17 సార్లు మన భారతదేశం మీదకి ఆ గజనీ మహమ్మద్ 17 సార్లు మన మీదకి దండెత్తుకొస్తాడు, మన భారతదేశం మీదకి. ఎన్నిసార్లు దండెత్తి వచ్చిన ప్రతిసారి పట్టుబడతాడు. పట్టుబడిన తర్వాత క్షమాభిక్ష అడిగేటప్పటికి పృథ్వీరాజు క్షమాభిక్ష పెట్టి వదిలేస్తూ ఉంటాడు. అలా 17 సార్లు ఇతను వదిలిపెట్టేస్తాడు. అది ఎంత గొప్ప గుణం! ఆ గుణం గురించి ఇందులో చందబరదాయి ఎంతో బాగా వర్ణించాడు. ఇంకా ఏంటి అంటే తర్వాత 18వ సారి 18వ సారి కానీ ఓడించలేకపోతాడు. అది కూడా జయదేవుని యొక్క పన్నాగం వల్లనే ఈ యొక్క పృథ్వీరాజ్ ఇతని చేతిలో బందీ ఓడిపోతాడనేసి ఒక కథ ఉంది. అయితే ఇది రుజువుగా ఇది తప్పు అనేసి అంటారు. ఎందుకంటే తన కూతురు యొక్క భర్త తన కూతురు యొక్క ఏంటంటే సుహాగ్ అంటే తలరాతని ఎవరు కూడా ఇక్కడ చెరుపుకోరు కదా. ఎందుకంటే అల్లుడిని చంపుకొని ఎవరు కూడా తన కూతురి యొక్క జీవితాన్ని నాశనం చేయడం అనేది ఉండదు కదా. అందుకనే ఇది ఎవరు ఒప్పుకోరు. అయితే ఈ యొక్క బంధించబడిన చివరి టైంలో 18వ సారి ఓడిపోయాడు కదా. ఓడిపోయినప్పుడు ఆ యొక్క పృథ్వీరాజ్ని బంధించి తన ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అయిన ఆ గజనీ రాజ్యానికి తీసుకుపోతాడు. తీసుకెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ పృథ్వీరాజ్ని ఇంకా బంధించేస్తాడనమాట. బంధించినప్పుడు ఈ విషయం తెలిసి చందబరదాయి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా బంధించేసి శిక్షగా ఏం చేస్తాడంటే అతని యొక్క 2 కళ్ళని బాగా బాగా కాల్చిన ఊసలతో అతని యొక్క 2 కళ్ళని పొడి చేస్తాడనమాట. పొడి చేసేటప్పటికి పృథ్వీరాజు గుడ్డివాడైపోయి ఆ యొక్క ఎంతో వేదన అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. చందబరదాయికి తన వేదన అంతా చెప్పుకుంటాడు. ఎలా, నా భార్య సంయోగితకి నా 2 కళ్ళంటే ఎంతో ఇష్టం. అలాంటి కళ్ళని ఇతను చూడు వేడి ఊసలతో పొడి చేశాడు అనేసి చాలా బాధపడతాడు. బాధపడి ఇంకా అప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ ఒక పథకం తయారు చేస్తారు. ఏంటి అంటే ఈ యొక్క పృథ్వీరాజ్కి ఒక కళ ఉంది. ఏంటి అంటే తన ఏమాత్రం కళ్ళు కట్టుకొని ఎక్కడ సౌండ్ వస్తుందో ఆ సౌండ్ని బట్టి ఆ యొక్క సౌండ్ ఉన్న దగ్గర గురి చూసి కొట్టగల శక్తి ఇతనికి ఉంది. అయితే చందబరదాయి ఘోరీని నేను అడుగుతానని చెప్పేసి అతన్ని అడిగి ఈ యొక్క మా రాజుకి ఒక గొప్ప కళ ఉంది, అది ప్రదర్శన పెట్టండి అనేసి అడిగినప్పుడు సరే అంటాడు. ఆ సరే అన్నప్పుడు ఏంటి అంటే పృథ్వీరాజు సరే అనేటప్పటికీ ఒక రోజున ఆ ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. ఆ ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేసినప్పుడు అప్పుడు ఈ యొక్క ఘోరీ అందరూ కూడా అక్కడ కూర్చొని ఉండి ఏంటి అంటే చూస్తూ ఉంటారు. ఆ టైంలో ఈ యొక్క చందబరదాయి ఏం చేస్తాడంటే ఒక దోహే చెప్తాడు. ఏమని, 4 బాంస్ 24 గజ అంగుల్ అష్ట ప్రమాణ్ తా ఊపర సుల్తాన్ హే మన్ చూకే చౌహాన్. ఇలాగ ఒక దోహే చెప్పాడు. ఏంటంటే 24 గజ్, అక్కడ పోయంలోనే ఉంది, అంతా అతనికి సంకేతం చెప్తాడనమాట. 24 గజాల దూరంలో, అంగుళకమంత దూరంలో అని కొన్ని కొలతలు చెప్తాడనమాట. ఆ కొలతలు చెప్పేటప్పటికి ఆ కొలతల ప్రకారం ఘోరీ ఉన్న సింహాసనం మీద కూర్చుని ఉన్న ఆ ఘోరీని ఏంటంటే ఈ యొక్క ఘోరీ ఎక్కడున్నాడు అనే విషయాన్ని తన దోహే ద్వారా సంకేతంతో చెప్పేటప్పటికి ఈ యొక్క పృథ్వీరాజు బాణం వేసి ఆ ఘోరీని చంపేస్తాడు. మహమ్మద్ ఘోరీని చంపేస్తాడనమాట. చంపిన తర్వాత వీళ్ళిద్దరూ కూడా తమ యొక్క ఈ పరిస్థితికి అంటే ఏంటి, పృథ్వీరాజ్కి కళ్ళు లేని పరిస్థితి, ఇద్దరు అక్కడ ఉండిపోయారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళిద్దరూ తమ ఈ యొక్క అసహాయ స్థితికి ఇంకా బాధపడి ఇద్దరు ఒకళ్ళనొకళ్ళు కత్తి దూసుకొని ఇద్దరు కూడా ఒకళ్ళనొకళ్ళు చనిపోతారు.
ఈ రకంగా ఈ కథంతా ఈ యొక్క రాసో యొక్క కావ్యంలో మనకి కనిపిస్తుందన్నమాట. ఇదంతా వర్ణించబడి ఉంటుంది. ఇదంతా కూడా వర్ణన చాలా వరకు ఈ యొక్క చందబరదాయి రాశారు. కానీ చందబరదాయి ఈ యొక్క ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వచ్చేసిన తర్వాత అక్కడి నుంచి ఏదైతే జరిగిందో, ఏదైతే జరిగిన ఘటనలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా చందబరదాయి కొడుకైన జలహన్ను మిగతా కావ్యాన్నంతా పూర్తి చేశాడు. ఇంకా తర్వాత జలహన్ తర్వాత చాలామంది కవులు వచ్చారు. వాళ్ళు కూడా ఈ కావ్యాన్ని ఇంకా అప్పటి రాజులు తర్వాత ఇంకా ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళ యుద్ధాల గురించి కూడా ఇందులో చాలా రాశారు. ఈ ఈ రకంగా 2500 పేజీల కావ్యం ఇది మాట పృథ్వీరాజ్ రాసో. ఇప్పుడైతే ఇవన్నీ చాలా ఇన్ని పేజీల పుస్తకాలు అయితే దొరకట్లేదు, అసలు చాలా తక్కువైపోయినవి. అయితే ఏంటంటే ఈయన వర్ణన ఇందులో చందబరదాయి వర్ణనల గురించి మన ఋతువుల వర్ణన అందులో చాలా బాగా వర్ణించారు. ఎందుకంటే ఈ యొక్క పృథ్వీరాజు రాసోకి ప 13 మంది 13 మందిని భార్యలు ఉన్నారనేసి చెప్తారన్నమాట. అతనికి 16 ఏళ్ల వయసు నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ఒక్కొక్క పెళ్లి జరుగుతూ ఉండేదంట. అలా 13 సంయోగిత వచ్చేటప్పటికి 13 పెళ్ళిళ్ళు జరిగినాయి అని చెప్పేసి ఈ యొక్క ఒక రచనల ద్వారా మనకి తెలుస్తుంది. ఆ యొక్క ఒక్కొక్క సంయోగితను గెలిచి తెచ్చుకోవడానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ పృథ్వీరాజు ఒక్కొక్క రాణి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక్కొక్క రాణి ఎలాగైనా ఆమెను తప్పించాలి, ఆ సంయోగిత మీద ప్రేమను తప్పించాలని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఋతువుని గురించి వర్ణిస్తూ ఆ రాజుని ఆకర్షించాలని ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తారు. అలా ప్రయత్నం చేసేటప్పుడు ఆ యొక్క చందబరదాయి ఎంతో బాగా ఆ ఋతువుల్ని ఎంతో బాగా ఇందులో వర్ణించాడనమాట. ఈ రకంగా ఈ మహాకావ్యంలో పృథ్వీరాజు యొక్క గాథలు, యుద్ధ గాథలు, ప్రేమ గాథలు అన్నీ కూడా ఇందులో వర్ణించబడి ఉన్నాయన్నమాట. ఈ రకంగా చందబరదాయి ఈ కావ్యాన్ని స్టార్ట్ చేస్తే జల్హన్ తర్వాత మిగతా కొంతమంది లాస్ట్ని కవులు చేశారు, కానీ జల్హన్నే పూర్తి చేశాడనేసి చెప్తారన్నమాట. ధన్యవాద్.